मुलांच्या एकत्रित जाण्याचा निर्णय आम्हाला बांधील नाही. ठाणे शहरातील अत्यंत प्रतिष्ठित अशी नेस्ट स्कूल आता सावरकर नगर परिसरामध्ये देखील आपली सेवा रुजू करणार आहे. सावरकर नगर परिसरामध्ये श्रीराम विद्यालयाच्या सहकार्याने नेस्ट स्कूल या ठिकाणी आता विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचं पवित्र कार्य करणार आहे. या संदर्भात आम्ही नयना मॅडम यांनी श्री सिनेलकर सर यांच्याशी संपर्क साधला. लोकमान्य नगर, इंदिरानगर, सावरकर नगर या परिसरातल्या सगळ्या नागरिकांना एक आनंदाची बातमी. ठाणे शहरातील अत्यंत प्रतिष्ठित आणि मानाची असलेली नेस्ट स्कूल ही आता सावरकर नगरमध्ये दाखल होत आहे. सावरकर नगरमधील श्रीराम विद्यालय नेस्ट स्कूलची एक शाखा सुरू होते आहे. नेस्ट स्कूलच्या संस्थापिका आणि मुख्याध्यापिका नयना मॅडम या आत्ता आपल्याबरोबर आहेत. नयना मॅडम, सावरकर नगरमध्ये तुम्ही दाखल झाला आहात, कळवा, ठाणे आणि त्यानंतर आता. So today I proudly announce, as you all know, that the motto of my school is spread your wings. So today I am very proud to announce the collaboration of Nest School with Shri Ram Vidya Mandir, which is run under the guidance of the Mr. Sunil Sinalkar, and I appreciate that it was his great move, though it happened little late, I know it, but then yes, we are on now to give our best service to the children of this area. सिनेलकर सर, सांगा की या ठिकाणी गेल्या 1992 सालापासून तुम्ही ही शाळा चालवता आहात. आता नेस्ट बरोबर तुम्ही कोलॅबरेशन केलेलं आहे. काय उद्देश होता याचा? कसं आहे, मराठी माध्यमाची शाळेबरोबर इंग्रजी माध्यमाची शाळा असेल तर एक सपोर्ट असतो शाळेला एकत्र ग्रो होण्यासाठी. आता अशी कंडिशन आहे की मराठी माध्यमाची मुलं कमी होत चाललेली आहे. सगळ्यांचा ओढा गरीबातला गरीब विद्यार्थी असा आहे की तो इंग्रजी माध्यमाकडे तो ओढला जात आहे. तर त्याचं आम्ही बघून यावर्षीपासून सेमी इंग्लिश चालू केलं आहे. 1ली ते 10वी पण सेमी इंग्लिश चालू केलेलं आहे. तसंच आता इंग्रजी माध्यमाची शाळा एक सपोर्टिंग शाळेला असं राहील या उद्देशाने आम्ही इंग्रजी माध्यमाची शाळा चालू करतो आहे. एकंदरीतच नेस्टचा आत्तापर्यंतचा आपण परफॉर्मन्स बघितला तर कळव्यामध्ये किंवा ठाण्यामध्ये देखील खूप पालकांना तुम्ही खूप वैविध्यपूर्ण गोष्टी देत आलेला आहात. अगदी लहान मुलांचे गेल्या 5 वर्षापासून तुमच्या आणि नेस्ट आम्ही कवर करतो आहोत. वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टींमधून तुम्ही मुलांची इन्व्हॉल्वमेंट वाढवत असता. या ठिकाणी तुम्ही काय करणार आहात? I really like this question. It's very important for the today's generation, which is full of energy and full of enthusiasm. I would like to announce that today, as a principal and the administrator of Nest institution, I'd like to promise to all my upcoming parents that, of course, Nest, whatever the banner it has held in the last years, when I started the school, it was under I took baby steps with small group of children, but now, yes, I will say that, yes, it's growing. But definitely, as Mr. Borse said, I will always be the same banner it will hold the work what we have been doing so far. We'll definitely have to continue because the children who are having vibrant energy in them, I guess it's the need of the hour to guide the children in the proper institution and in the proper way they need to be molded, because as I said that the proper motivation is actually going to be conducted at the school itself. So we at Nest are definitely going to work for the slum areas. As you know, this is a lower middle class area also. So we had a talk like we are also going to do something for the upliftment of the poor and the low middle class, and also for the upper class. So for them, even the children who are Marathi medium and they can't speak English, I've decided to start English speaking for them, some crash courses for them, what I can do, because as he said now, rightly said, that it's the need of the hour is to speak in English, fluent English, and everybody, the confidence, it becomes low when you don't know fluent English. So what my aim will be, first target will be, all the children should be conversant in fluent English. That's what my aim will be. एक्झॅक्टली. आजच्या काळामध्ये इंग्रजी बोलता येणं ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि नेमका त्याच गोष्टीवर या नयना मॅडमनी आत्ता या ठिकाणी महत्त्व दिलेलं आहे. मला सांगा सर की एक इंग्रजी माध्यमाची शाळा या ठिकाणी तुम्ही सुरू करता आहात. नेस्ट स्कूलसारखं एक पार्टनर तुम्ही याच्यामध्ये घेतलेला आहात. नेस्ट स्कूलच तुम्ही का निवडली? कसं आहे ना की मॅडमचं पूर्ण शाळेत ठाण्यामध्ये नाव आहे. त्यांचं चांगलं रेप्युटेशन आहे. मुलांना चांगला रिझल्ट आहे.
मॅडमचा. यासाठी म्हटलं एक चांगली शाळा असावं, एक चांगलं पार्टनर असावा, जेणेकरून चांगली ग्रोथ होईल. तर तुम्ही म्हणालात की हा विशेषतः कामगार वर्ग इथे राहतो, इकडच्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न निराळे आहेत, तर त्या विद्यार्थ्यांसाठी तुमच्याकडे काय वेगळं असणार आहे? आम्ही ही शाळा का निवडली, आम्ही हा एरिया का निवडला, आम्ही विचार केला की हाय एरियाजमध्ये तर शाळा भरपूर आहेत, इंटरनॅशनल स्कूल्स आहेत, CBSE आहेत, ICSE आहेत, पण आपण सुरुवात आपल्या आयुष्याची कामाची ह्या एरियातून सुरू करूया जिथे ॲक्च्युली चांगल्या शाळेची गरज आहे. आजची जी वेळ आज जी वेळ चालू आहे ती अशी आहे की it has become so fast, it has become so ambitious, the children have to be very ambitious. Competition इतकं वाढलं आहे. हे जे मिडल क्लास किंवा स्लम यू कॅन से हा लेबर क्लास जो आहे जिथे आम्ही काम करणार आहे, माझी अशी इच्छा आहे की ते लेबर असू देत पण त्यांची मुलं उद्या मॅनेजर झाली पाहिजेत. माझा मॉटो तो असणार आहे की मी जेव्हा ह्या मुलांबरोबर काम करीन तेव्हा उद्याची जो उद्या आहे ती ह्या आईवडिलांना जेव्हा इंग्लिश शाळेत टाकतील, नेस्टमध्ये टाकतील, या विश्वासाने टाकतील की उद्या माझा मुलगा मी जो आहे तो नसणार आहे, मॅनेजर असणार आहे. आणि पुन्हा एकदा आमच्याशी बोलत त्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच. आता सगळ्यांना आमच्या दोघांकडून जाहीर आमंत्रण रिक्वेस्ट करतो. आम्ही दोघांनी जो उपक्रम केला आहे, जो आमचा एक प्रयत्न आहे काहीतरी वेगळं करण्याचा, त्याच्यासाठी ग्वाही तर तुमची लागणारच आहे. तर मी एक्सपेक्ट करते की ह्याच एरियातले नाही तर पूर्ण ठाणे शहराने या गोष्टीची ग्वाही द्यावी. रविवारी सकाळी 11 वाजता आम्ही याचं जाहीर इनॉग्रेशन करत आहोत आणि सोमवारपासून आम्ही जी मुलं येतील ते ॲडमिशन स्टार्ट करणार आहोत विथ द स्कूल. सो थँक्यू सो मच वन्स अगेन फॉर गिविंग युअर लव्ह. कीप शारिंग युअर लव्ह ऑलवेज ऑन नेस्ट. थँक्यू सो मच. पोटाचा घेर वाढलाय,